السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات قاری شیر خان صاحب، آج تو یہ سلام کا جواب بھی دلی دل میں دے رہے بس۔ حضرت آپ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں، آپ کے سلام کو انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ آپ تھکے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون تھک گیا؟ اچھا، 2-3 آدمی تھک گئے تو بات نہیں، اتنے بڑے مجمع میں 2-3 کا تھک جانا تو کوئی عیب نہیں ہے۔ پیچھے حضرات ایسے کھڑے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا احترام کے ساتھ اگر میری بات پر توجہ دیں تو جتنی جگہ یہ خالی ہے ذرا سے آگے کو مل جائیں گے نہیں؟ انشاءاللہ سارے مل جاؤ، اس مجمع کو یہاں سے ملا دو تاکہ جلسہ جلسہ سا لگے۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے، درمیان میں جگہ بالکل خالی نہ ہو، سارے سڑک جاؤ آگے کو۔ ماشاءاللہ آ جائیں۔ تمہاری تو عمر بھی ٹیک لگانے کی نہیں ہے ابھی، نوجوان ماشاءاللہ، کونے والے بھی سڑک جائیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں رہیں گے، نہیں۔ جتنی قریب سے آپ حضرات کے علماء کو دیکھیں گے، حضرات کے علماء کی باتوں کو سنیں گے اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی نفع دے گا۔ یہ جو کیاری پر کھڑے ہیں، جو درخت کے نیچے موبائل چلا رہے ہیں، میرے بھائیوں اگر آواز جا رہی ہو تو وہ جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ مسجد کی پیڑھی پر کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، درخت کی جڑ میں کچھ نوجوان کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ دینی جلسہ ہے، اس کو جلسے کو جلسہ بنائیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر بات شروع ہو رہی ہے۔ کون بیٹھے ہیں مسجد کی پیڑھی پر؟ کو کہے جوان، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، پنڈال میں آ جائیں۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، باقی تشریف فرما ہی ہیں، گھر کے تذکیروں میں مشغول ہیں۔ کوئی بڑی بیٹی کی کارگزاری، کوئی بڑی بہو کی کارگزاری، کون کہاں مرا تھا، کہاں گئے تھے، کیسے کیسے گئے تھے، کیسے آئے تھے، شوہر کیسے مزاج کا ہے، بھائی کیسے مزاج کے ہیں، یہ تبصرہ ماشاءاللہ مدرسے کی دعوت پر انہیں اکٹھا ہونے کا موقع مل گیا۔ تو ان کو بھی اگر آواز جا رہی ہو تو کوئی ذمہ دار آدمی با ادب ہو کر پردے کے ساتھ ان کو یہ پیغام دے دے کہ جلسے کا بالکل اخیر ہے، دین کی نسبت پر دین کی باتیں یہاں سننے کے لیے آئی ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح کی عمل کی توفیق دے گا، لیکن جب تب ہم توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ اللہ سے متوجہ ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سارے متوجہ ہو؟ کوئی کنارے پہ سے آئے جائے، کہیں اٹھے بیٹھے، گردن تو نہیں گھمائیں گے انشاءاللہ؟ بس گردن میری طرف رکھنا، کیونکہ آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی اور کہنے والے کے چہرے پر نظر رہے گی تو بات اللہ تعالیٰ دل تک پہنچا دے گا، اور جو بات دل تک پہنچتی ہے اللہ پھر عمل کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. وقال النبي في مقام آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم.
اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے لائق ہیں کہ دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں سب کو جمع فرمایا ہے۔ مدرسہ ہادہ کے وسیع صحن میں جناب حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب، جو اس مدرسے کے موجودہ روح رواں ہیں، پروگرام جن کے زیر نظامت چل رہا ہے یہ کوئی محتاج تعارف نہیں، خصوصاً اس اسٹیج پر تو ہے ہی نہیں۔ تبصرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے اس گاؤں راچھوتی کو قاری محمد شیر خان کے چہرے سے اور ان کے کردار سے اور ان کے اسفار سے، اور کئی سال پہلے آپ کے بیچ ایک بار اور آنا ہوا، اس سے بھی کئی سال پہلے بڑے بڑے اسٹیجوں پر بڑے بڑے جلسوں میں ان کے زیر نظامت الحمدللہ پروگرام سجتے ہیں اور بڑی اچھی نظامت لے کر کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی میرے بھائی مفتی محمد امجد صاحب، جو تقریری میدان میں دور دراز آپ کے گاؤں کی ترجمانی کر رہے ہیں، کوئی نظامت کے ذریعے، کوئی تقریر کے ذریعے، یہ اسی مدرسے کا فیض ہے، اسی مدرسے نے ان کو ٹوپی اڑائی ہے، اسی مدرسے نے ان کو یہ لباس پہنایا ہے، جس مدرسے کے وسیع صحن میں میں اور آپ یہاں سب بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے، اللہ دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ بہرکیف ان ذمہ داران حضرات کی طرف سے، ان میرے احباب اور محبین کی طرف سے مجھ کو بھی موقع دیا گیا کہ آپ کے روبرو کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی، اور اللہ پاک مجھ میں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے اندر جس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ علم نہیں ہے۔ علم کی تو بہتات ہے، کہیں مدارس کے ذریعے، کہیں خانقاہوں کے ذریعے، کہیں مراکز کے ذریعے، کہیں منبر و خطابت کے ذریعے، کہیں تقریری اعتبار سے، کہیں تحریری اعتبار سے، کہیں مطالعے کے اعتبار سے، اب علم کی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے راستے بے شمار کھول دیے ہیں، وہ بھی مجھ تک اور آپ تک حرام و حلال کی بات پہنچانے پر آج قادر ہے۔ تو کمی علم کی نہیں، بلکہ جتنا علم ہمارے پاس ہے اگر اس سے آدھے پر بھی عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ میں اور آپ آج عمل سے خالی ہے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، تمام چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، تمام چیزوں کو مان رہے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو امیر صاحب بھی وہی کھڑے نظر آتے ہیں، علماء بھی وہی کھڑے نظر آتے ہیں، عوام الناس بھی اپنے سنتی طریقے کو بھول جاتی ہے، اور دنیاوی رنگ میں رنگ کر، مغربی تہذیب میں الجھ کر میں اور آپ دین متین سے منہ موڑ چکے ہیں۔ عمل کا پہلو میرے اور آپ کے اندر نہ کے برابر بچا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا اور ایسی جگہ لا کر کے پیدا فرمایا، ایسے حبیب کی امت میں داخل فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اس نبی کی امت میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہ جن کے اوپر اللہ نے براہ راست آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، لیکن جب ان کے سامنے میرا اور تیرا تذکیرہ آیا، جب میری تیری عبادتوں کا تذکیرہ آیا اور عبادتیں پر ملنے والے انعام کا تذکیرہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت کے جلیل القدر نبی ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کتاب کو نازل فرمایا، یہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے، اے اللہ مجھے اپنے وقت کا نبی نہ بنا کر امت محمد کا فرد بنا دیا ہوتا جہاں میں اور آپ آج پیدا ہیں۔ کبھی ہم نے نظر دوڑائی ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے، میرے بھائی وہ بھی تو کسی ماں کے لال ہے
सूरज निकलते ही कहते हैं कि शायद यही हमारा खुदा है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। एक जमात वो है जो चांद शाम के वक्त आता है, उसी को कह देती है कि शायद यही खुदा है। कुछ लोग वो भी हैं जो आसमान पर निकलने वाले सितारों को कह रहे हैं कि यही इस दुनिया के निजाम को चलाने वाले हैं। कोई जानवर को ही खुदा कह रहा है, कोई अपने हाथों से जलाए हुए चिराग को ही अपना मालिक समझ रहा है, अपना राज़िक समझ रहा है, अपना खालिक समझ रहा है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने अपने लाडले नबी की उम्मत में मुझे और आपको पैदा किया है। कौन है वो पैगंबर? इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 40 साल की उम्र में नबूवत पाकर 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा करता है। 23 साल की मुद्दत में एक भी रात अल्लाह के हबीब की ऐसी नहीं है। उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ और जुर्रत कर रहा हूँ कि एक रात भी अल्लाह के हबीब की 23 साल में ऐसी नहीं जिस रात में मेरे और आपके लिए आका ने आंसू बहाकर अल्लाह से मग़फ़िरत की, मेरी और आपकी दुआ की। आज उस नबी के लिए क्या किया है? उसके तरीकों को तो हमने घरे से जुदा कर दिया, हमने अपने दरमियान से उसके किरदार को तो खत्म कर डाला, उसकी सूरत से तो नफरत की है, उसके किरदार से तो मुंह मोड़ लिया है। शरीयत मुतहरा से अपने दामन को झाड़ कर खड़े हो गए। हमारे घर का काम हो, तिजारत का काम हो, तमाम कामों को हम मगरबी तहजीब के तर्ज पर कर रहे हैं। यहाँ तक के अपने घरों में होने वाले तमाम अपने बहन बेटियों के निगाह भी हम मगरबी तहजीब पर ले आए हैं। सुन्नती तरीके जो है वो खत्म हो चुके हैं। और फिर मुसलमान कहता है कि राहत कहां से मिले, सुकून कहां से मिले, हमारा सुकून कहां चला गया, हमारी राहत कहां जुदा हो गई, वो हमारी बरकत कहां चली गई जो हमारे घरों में नाज़िल होती थी, वो हमारी बहन बेटियों की ज़बान पर कुरान की तिलावत की आवाजें वो कहां चली गई। मुसलमानों, आज हंसने का मकाम नहीं बल्कि रोने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको कितना खुश नसीब बनाया था कि आखिरी कलाम कमाने वाला कुरान करीम मेरे और आपके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया और मेरे और आपके हाथों में और घरों में और सीनों में वो कुरान मौजूद हो और हम अमल करने पे आए तो मगरिबी तहजीब का अमल हो। अगर अमल करने पे आए वो यहूदी और ईसाइयों की चाल पर हम अमल कर रहे हो, न कुरान का तरीका हो, न सुन्नत तरीका हो, न नबी का किरदार हो, न हज़रत सहाबा की मुक़द्दस जमात की पैरवी हो, तो फिर क्या हमें घरों में सुकून मिलेगा? आज किसी के घर पर किसी की बहन बेटी का जब निकाह का नंबर आता है, मेरे भाइयों, ये टोपी हमारी कहां तक बाकी रह गई? अगर अल्लाह ने मस्जिद में जाने की तौफीक दे दी तो नमाज के वक्त में सिर पर रख लिया और निकलने से पहले ही उतार कर जेब में रख दी ताकि कोई मुसलमान न समझ सके। हमारे सर पर ये टोपी रहे तो हम सादे से नजर आए, नबी के सिपाही वाले हो, कोई हमें सलाम करे हम उसको जवाब दें, नेकियों में इजाफा हो। लेकिन नौजवानों, आज तो बहुत सारे वो सब है जो टोपियों की जहमत को गवारा भी नहीं करते, अपने सरों पर टोपियां नहीं रखते। कभी कभी नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वजू खाने पर पहुंचते हैं, वजू कर रहे होते हैं, कई कई हजार के कपड़े अपने बदन पर मौजूद हैं, कई कई हजार की पैंटें अपने बदन पर हैं, लेकिन नमाज की अगर तौफीक हो गई, मस्जिद में जा रहे हैं, अब झांक रहे हैं कि मस्जिद की कौन सी अलमारी में, कौन से ताक में, अब तो हद हो गई है कि जो प्लास्टिक की करेटे सामान के लिए इस्तेमाल होती थी बहुत सारी मस्जिदों में वो टोपियों से भरी रखी है। क्यों? वहां वो लोग आएंगे कि जो टोपियों को अपने घरों में ओढ़ने से शर्माते हैं, जो अपनी दुकानों पर ओढ़ने से शर्माते हैं, जो अपने कारोबार में लगने के वक्त टोपी को नहीं ओढ़ते तो उनकी जेब में टोपियां नहीं रहती। अल्लाह के घर में आने की उनको तौफीक हो गई तो अब वो टोपी उठाई जा रही है। मुसलमानों, वो टोपी अभी तेरे आने से पहले मस्जिद के सहन में उड़ती हुई फिर रही है, उसको कोई उठाने वाला नहीं, वो तमाम गर्दो गुबार अपने अंदर ले रही है। वो टोपी इकट्ठी करके रख दी गई है। उन्हीं टोपियों को अब्दुल रहमान आता है, अब्दुल रहीम आता है, नाम बड़े प्यारे हैं, काम प्यारे हो जाए तो अल्लाह ऐसी किस्मत कर दे, उसी मैली टोपी को
सर पर ओढ़कर अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर कहा जा रहा है। हमारी गैरत कहाँ खो गई, हमारी गैरत कहाँ चली गई, वो हयात कहाँ चली गई। रब्बे काबा की कसम, जिस टोपी को हम सर पर रखकर अपनी बैठक में नहीं आ सकते, अपने मेहमानों में नहीं जा सकते, अपने बच्चों में नहीं आ सकते, उस टोपी को सर पर रखकर अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े होकर कहा जा रहा है अल्लाह अकबर। तो क्या मेरी तेरी इस हरकत से अल्लाह वाकिफ नहीं है कि अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह की अदालत को हमने कितना हल्के में लिया है। ये मस्जिदें अल्लाह की अदालत है, ये अल्लाह की अदालतें हैं। यहाँ बराह रास्त अल्लाह को तू देख रहा होता है, अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। कुरान का जो हुक्म था खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि मस्जिद में आने के वक्त ज़ीनत इख्तियार करो, सफाई सुथराई के साथ आओ। लेकिन आज का नौजवान मुसलमान बदन के ऊपर तो कपड़े महंगे हैं, लेकिन वो टोपी महल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, उसके इशारे सवाब के लिए वो प्लास्टिक की कटोरी के जिनको टोपी भी नहीं कहा जा सकता, सजदे में जाते हैं तो गिर जाती है, हाथ से उसको रोका जा रहा है। किराम यहाँ मौजूद है कि वो टोपियां हमारी नमाजों को जाये कर रही हैं। जब वो टोपी सजदे में गिरती है, नौजवान अपने हाथ से उसको टोपी सर पर संभाल रहा होता है, दोबारा फिर गिर है, फिर संभाला जा रहा है। अगर एक ही रुकन में 3 मरतबा आपने अमल कर लिया, नमाज भी सिरे से खत्म हो गई। इससे बेहतर तो ये था कि उस टोपी को सर पर न रखा जाता। मुसलमान अपने मस्जिद में आकर उन मरहुमीन के इशारे सवाब के लिए जो टोपी रख दी गई है, उन्हीं को अपने लिए नजात का जरिया समझ रहा। दादा का इंतकाल हुआ तो कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। कुरान के लिए तो मुफ्ती सईद साहब के पास आ जाओ, कारी रियाज अहमद साहब के पास आ जाओ, कहा इनसे आकर के कहो जब तुम्हारे पास बच्चे मौजूद हैं बस कुरान पढ़वा दो। तू क्या करेगा? ये देगे उतारेगा, मेहमानों को इकट्ठा करेगा, उनको मुसल्ली खिलाएगा, अपने सर पर वो टोपी नहीं रखेगा, नमाज की भी परवाह नहीं करेगा, जहाँ बच्चे कुरान पढ़ेंगे वहां भी नहीं बैठेगा। खुदा की कसम हद हो गई मुसलमानी कौम से कि वो टोपी सर पर रखकर अल्लाह के सामने खड़ा हुआ जा रहा है, जिस टोपी को पहनकर मैं और आप अपने रिश्तेदारों में नहीं आ सकते। इसका मतलब यह है कि फिर हम अल्लाह को मस्जिद में हाजिर ही नहीं मान रहे, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला पूरी आन बान शान के साथ अपनी तमाम सिफात के साथ हर जगह मौजूद है, उससे कोई जगह बची हुई नहीं। वो पहाड़ के नीचे रहने वाली अंधेरी में चींटी के पैर की हरकत से भी वाकिफ है, वो उसकी आवाज को भी सुन रहा है, वो उसका भी राफिक है, उसके ऊपर भी उसकी नजर है। तो मैं और तुम कहाँ बचेंगे? मेरे भाई, आज का ये माहौल बनता जा रहा है। अव्वल तो नमाज की तौफीक ही नहीं, और अगर हो भी नहीं है तो फिर ऐसी शान के साथ जा रहे हैं कि फिर नमाज कहां कबूलियत को पहुंचेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह उनको बुलाते हैं, मुलाकात होती है। मशहूर बात है कि 50 वक्त की नमाज दी गई है, लेकिन घटाते घटाते 5 वक्त की कर दी गई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी मर्तबा वहां से 5 वक्त की नमाज को लेकर के चले हैं, अल्लाह अलीमुल गैब है, नबी के दिल में शायद ये बात खटक रही हो, आपके मन में ये बात आ रही हो कि मेरी उम्मत को 50 वक्तों की नमाज दी जा रही थी, घटाकर 45 की घटाकर 5 की कर दी, कहीं सवाब में भी कमी होगी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरे तेरे ऊपर रहम खाया, मेरे तेरे फायदे की बात की है, मेरे तेरे ऊपर तरस खाया है, अपने हबीब को बुलाया, ए मोहम्मद जरा पलट करके तो देखो, जरा एक मरतबा और मुलाकात करो। अल्लाह के हबीब आमना के दिल यतीम पलट कर फकाना काब कौसैन अव अदना, अल्लाह से फिर करीब हो जाते हैं। अल्लाह पैगाम फरमाता है, ए मोहम्मद शुरू में 50 वक्त की लेकर जा रहे थे, अब 5 वक्त की लेकर जा रहे हो। अपनी उम्मत से जाकर कह देना कि वो पढ़ने के एतबार से 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन सवाब के एतबार से हम उसको 50 वक्तों का सवाब। कौन कह रहा है? मालूम क्या हुआ? एक नमाज के छूटने पर एक नमाज का भी नुकसान नहीं, कितनी नमाजों का नुकसान है? हाथ उठा के बताओ, कितनी? 10। जब भी तो 50 होंगी। 5 धाम
زبان سے بولو. تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے میں 10 نمازوں کا نقصان ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، آج اکثر نوجوان وہ ہیں جو مسجدوں کے ماحول سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، نہ فجر کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے، نہ ظہر کا علم ہے. آج کا نوجوان صرف سونے کا وقت آتا ہے تو عشاء کی نماز کو پڑھے بغیر اللہ کا دیا ہوا کھا لیا ہے، پی لیا ہے. نوجوان اسی موبائل کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے. رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے تو اسی موبائل کو چھاتی پر لیٹا لیتا ہے اور اس کے اندر کہیں کے ناٹک، کہیں کی فلمیں، کہیں کی کہانیاں، ننگی تصویریں اور طرح طرح کی کہانیاں اپنے سینے پر رکھ کر کے چلا رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تیرے میرے ہر عمل کے ساتھ اللہ نے 4 گواہ لگائے ہیں جس سے بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس زمین پر اٹھنے والے ہر قدم، اس زمین پر ہونے والی ہر حرکت میری اور تیری نقل ہو رہی ہے، وہ لکھی جا رہی ہے. میرے بھائی، جب کل میدان محشر ہوگا اور یہ تمام خبریں نکل کر آئیں گی تو میں اور آپ چوک جائیں گے. ہم تو غفلت میں تھے کہ انہیں کوئی لکھ بھی رہا ہے، انہیں کوئی ریکارڈ بھی کر رہا ہے، وہ کہیں محفوظ بھی کیا جا رہا ہے. میرے بھائی، ہمارے ہر عمل پر اللہ نے نگراں قائم کیے ہیں، نگراں متعین کیے ہیں. کوئی حرکت نہیں بچ سکتی. گالی بھی زبان سے نکل رہی ہے، وہ بھی لکھی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک جملہ بھی زبان سے نکالتے ہو تو وہ درج کر لیا جاتا ہے. میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، لیکن میرے بھائی سونے کے وقت میں کیا عمل ہو رہا ہے؟ وہ لمبا موبائل اپنے سینے پر لیٹا ہوا ہے، اس کی طرف آنکھیں لگی ہوئی ہے، ذہن لگا ہوا ہے، دل متوجہ ہے، کانوں میں آواز جا رہی ہے، اپنے جسم کو تھکا رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے میری قوم، اے میری امت، رات کو عشاء کا فریضہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی ضروری مشغولیت نہ ہو تو اپنے بستروں کی طرف چلو، آرام کی طرف چلو، اپنی نیندوں کو پورا کرو. جب ساری دنیا سو جائے تو رات کے پہر میں اٹھ جاؤ اور وضو کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. دن میں تو ہاتھ چلاؤ گے، دن میں پیر چلاؤ گے، اپنے کاروبار میں جاؤ گے. اس کاروبار میں جانے سے پہلے رب الجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہالو، اپنے روزی مانگو، علاج مانگو، بیماریوں سے شفا مانگو، اپنے بچوں کے نکاح کی سہولتیں مانگو، اپنے بیٹوں کے نکاح کی سہولتیں مانگو، اہدنا الصراط المستقیم مانگو، اللہ کے نبی کا طریقہ مانگو. وہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا. لیکن آج میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. بہت سارے نوجوان وہ ہیں جن کی چھاتیوں پر موبائل ہے، عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں. یہاں تک بھی کہا گیا اور کہہ دے دیجیے کہ جب تک اس موبائل کو دیکھتے دیکھتے نیند نہیں آ جاتی تب تک اس موبائل کا بٹن بند ہو کر کے رکھا نہیں. ایسا ہے کہ نوجوانوں کے نہیں ہے. یہ میرا اور تیرا گھر کو بگاڑنے کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ میری اور تیری زندگی اجاڑنے کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کسانوں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہوگے کہ جس زمین میں گیہوں کا دانہ ڈالا جا رہا ہے وہاں جوار کا پیڑ کھڑا نہیں ہوتا، وہاں کیکر کا پیڑ کھڑا نہیں ہوتا. جہاں کیکر کا بیج ڈالا جائے وہاں گلاب کا پھول نہیں کھلتا، جہاں گنے کا بیج ڈال دیا جائے وہ گہوں کا پودا نہیں اگتا. اسی مثال سے سمجھے، دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا آج کریں گے کل ویسا ہی لوٹ کر کے سامنے آ جائے گا. یہ ذرا سا آنکھوں کے اوپر پڑتا ہے، ابھی موت کا گھونٹ باقی ہے، موت کا گھونٹ بھریں گے یہ سارا نظام نکل کر کے سامنے آ جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رات کو سویرا سونے کا اہتمام کرو، صبح کو سویرا اٹھنے کا اہتمام کرو. آج میں نے اور آپ نے، ہم مسلمانی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن سے ہمارا جوڑ ہے، نبی کی محبت دل میں ہے، نبی کی عرفت محبت دل میں ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے سویرا سونے کو کہا تو ابیرا سو رہے ہیں، سویرا جاگنے کو کہا تو دیر سے اٹھ رہے ہیں. تو حکم کو مانا جا رہا ہے یا پلٹا جا رہا ہے؟ پلٹ دیا گیا. سویرا سونے کا حکم تھا، نبی سوئے. اب جب سویرا نبی سوئے 1-1:30 بج رہا ہے، موبائل میں کوئی ناٹک ایسا
ایسا آ گیا کہ اس نے 1 گھنٹے کی نیند کو اور خراب کر دیا اور میرا نوجوان اسی میں چلتا جا رہا ہے. اب نیند آ رہی ہے آنکھوں میں, موبائل بھی برابر میں ہی گر گیا, نیند آ گئی, الٹا سیدھا سو رہا ہے. اب رات کو خواب میں ڈراؤنی چیزیں آ رہی ہیں, نیند خراب ہو رہی ہے, خواب آ رہے ہیں, نیند مکمل نہیں ہو رہی. اس کے باوجود وہ اس وقت کو گزارتا فجر کی نماز بھی ختم, اذان بھی نہیں سنی, 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے. یہ عبد الرحمان اب کھڑا ہو رہا اپنے بستر سے, اب کھڑا ہوا جا رہا ہے. الٹا سیدھا منہ دھویا, دکان کی چابی اٹھائی, دکان جا کر کے کھولی, شام تک بیٹھا, گراہک آئے یا نہ آئے, شام کو اب مفتی سعید کی خدمت میں آیا, قاری ریاض کے کمرے میں آیا, قاری شیر خان کے پاس آیا, مفتی امجد کے پاس آیا, فلا امام کے پاس آیا, حجرے میں بیٹھ گیا, دوزانو ہو کر کہہ رہا ہے امام صاحب ذرا کوئی تعویذ دے دو, کوئی ایسا گھنٹا دے دو جو دکان کی چوکھٹ میں باندھ دو, کوئی ایسا تعویذ دے دو جو دکان کی گرز میں لگا دو. امام صاحب کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے, دکان میں چوری ہو رہی ہے, دکان میں نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نقصان تو نہیں, چوری تو نہیں, لیکن برکت نظر نہیں آ رہی. جتنے کا سامان لاتا ہو اس سے بھی کہیں کم, اس سے بھی, اس رقم سے بھی کہیں کم کا فروخت ہو رہا ہے. میرے بھائی یہ طالب علم تجھ سے کہنے آیا, عشاء کا فریضہ چھوڑ کر نبی کے طریقے کو جھٹلا کر دیر سے سونے والے اور دیر سے اٹھنے والے, جس وقت رزق کی برکت ادھر رہی تھی, اللہ کے حبیب نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جس وقت میں رزق بٹ رہا تھا, اللہ آواز لگا رہا تھا, تیرے اوپر نظر کرم پڑتی, تیرے اوپر نظر عنایت پڑتی, اللہ کی ایسی نظر پڑتی کہ جو تو مانگتا عطا کر دیا جاتا. اس وقت میں تو اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے, اس وقت میں تو اب بیداری سے دور ہے, مسجدوں سے دور ہے, اللہ سے مانگنے سے دور ہے. مسلمانوں آج میری تیری حالت یہ ہو گئی, غیر قوم نے اس طریقے کو اپنایا, غیر قوم کے درمیان یہ طریقہ رائج ہے. مفتی صاحب جلسوں کا دور چل رہا ہے, جب رات میں کسی بستی سے نکلنا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات کا کوئی پروگرام کہیں دور ہوا, چلتے چلتے صبح شادی کا وقت بھی گاڑی میں ہی ہو رہا ہے. خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا ہے, محلے میں ایک محلہ آتا ہے جہاں بوڑھی اماں 70 سال کی عمر ہے, 85 سال, محلے میں لوگ صبح شادی کا حبشی نے اس میں 2 جملے بڑھائے ہیں تو کیا ہے اور کیوں ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, اس میں کہا جا رہا ہے تو کیوں ہے, وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ تجھے اور مجھے ہی تو کہا جا رہا ہے. اے دنیا کی نیند سونے والے, بلال حبشی نے کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز تیری نیند سے بہتر ہے جسے تو سو رہا ہے. اگر تو سوتا رہ گیا تو کل ایسے وقت میں تجھے پریشان ہونا پڑے گا جب نفسی کا عالم ہوگا, ایک نیکی کو ترسے گا, اللہ عذاب میں گرفتار کر رہا ہوگا, کوئی اپنے پسینوں میں ٹخنوں تک ڈوب رہا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوب رہا ہوگا, کوئی ناف تک ڈوب رہا ہوگا, کوئی چھاتی تک ڈوب رہا ہوگا. نوجوانوں ہم نے کون سا طریقہ اپنے درمیان میں لیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے اس ایمان اور قرآن اور اسلام کو ہم تک پہنچانے میں اپنی جان پر بازی لگائی ہے, مال کی قربانیاں دی ہیں, جان کی قربانیاں دی ہیں, اپنے لوگوں سے خون بہایا ہے. خدا کی قسم میرے اور آپ کے لیے وہ آمنہ کا در یتیم مزدلفے کے میدان میں رو رہا ہے, عرفات میں رو رہا ہے, اپنے حجرے میں رو رہا ہے, مسجد نبوی میں رو رہا ہے, پہاڑی کے اوپر رو رہا ہے, پہاڑ کی خار میں رو رہا ہے. وہ اللہ کا حبیب ہے جو میرے اور آپ کے لیے رو رہا ہے برابر. ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا آرام نہیں چھوڑا, اپنا کھانا بھی اس کے مطابق نہیں کرا, اپنا دسترخوان بھی اس کے مطابق نہیں کرا. نیا چلن گھر میں آ رہا ہے, نیا زمانہ چل رہا ہے, 60 سال کا بوڑھا گھر میں موجود ہے, دادا موجود ہے, ابو جی موجود ہیں, گھر میں بیٹی کا نکاح کا نمبر آ جائے تو بوڑھا باپ کہہ رہا ہے بیٹا ذرا یہاں تو سنو, ہم اپنے شادی کا مشورہ کر لیتے ہیں, مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ہے, ذرا کھانا نیچے بٹھا کر کھلائیں گے, کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں ہے, وہ جانوروں کے مشابہ ہے, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اب یہ نوجوان 18 سال کا نوجوان ہے, 18 سال کا نوجوان ہے, اپنے دادا کی بات سن رہا ہے, اپنے باپ کی جملے سن رہا ہے, ساری بات یہ سن کر پھر کہتا ہے دادا جان
آپ تو اپنے اسی پرانے دور میں جی رہے ہو. وہ پرانا دور تھا جب لوگ نیچے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. اب تو اسٹینڈرڈ آ گیا ہے, اب تو کرسیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے تمہیں زمین سے اللہ نے ایسا محروم کیا کہ اٹھا کر کرسی پر لا کر بٹھایا, اور اب تو تمہارے میرے نیچے سے کرسیوں کو بھی کھینچ لیا گیا کہ جیسے جانور کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں تم بھی اسی طرح کھاؤ. اب ہاتھ میں پلیٹ ہوتی ہے, اپنے ہاتھ سے نکالنا ہوتا ہے, کھڑے ہو کر کے کھایا جا رہا ہے. اس میں امیر صاحب بھی آ رہے ہیں, اس میں قاری صاحب بھی آ رہے ہیں, اس میں امام بھی آ رہے ہیں, اس میں مؤذن بھی آ رہے ہیں, اس میں بھی آ رہا ہوں, آپ بھی آ رہے ہیں. کون بچے گا؟ نبی کے طریقے کو جھنجھوڑنے والوں, نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالنے والوں. پھر کیا کہتے ہو کہ ہماری بچی کے نکاح میں برکت ہو اور اس عقد میں برکت ہو. برکت آئے گی؟ برکت کا تو کام ہی نہیں کیا. زمین پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا, دنیا میں حکومت کی ہے, آپ نے اپنا دن کا نہیں سکتا. آپ کی رگوں کا خون اس سے مخالف طاقتیں اسلام کے شراف کو بجھانے میں کوشاں ہیں اور کوشش کر رہی ہیں. قرآن کے طرز کو بدل دیا جائے, صبر و سیر کو بدل دیا جائے, اسلامی نظام کو تہس نہس کر دیا جائے, اس کو زیر و زبر کر دیا جائے. لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے, ہم حفاظت کریں گے. اسی لیے سب کی ہو کر کے رہ جائیں گے. اس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ زور سے بولے. ہم اپنے آپ کو خوش والا طریقہ ہے. 18 سال کے نوجوان جو مغربی تہذیب میں اپنے موبائل میں فیشنوں کو دیکھ کر اپنے بوڑھے باپ سے ضد کر رہا ہے. ہمیں اپنے مہمانوں کو نیچے بٹھا کر نہیں کھلانا, ٹیبل پر نہیں کھلانا, ہمیں تو کھڑے کھڑے کھلانا ہے, ہمیں تو اسٹینڈرڈ میں آنا ہے. لوگ کہیں گے میری جھوم میں شادی ہوئی ہے, کھڑے ہو کر کے کھانا ہوا ہے. مسلمانوں, کیا اللہ کو غصہ نہ آتا ہوگا؟ اللہ کو غضب نہ آتا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا, اور اگر نہ شکری کرو گے تو میں تم سے نعمتوں کو چھین لوں گا. ایک نوجوان اپنی مرضی کے مطابق کھانا پلیٹ میں اتار رہا ہے, پوری پلیٹ کو بھر لیا ہے, لگا کر لقمہ دیکھتا ہے تو ذائقہ نہیں آیا, کسی بھائی کو نہیں دے گا, نہ کوئی اب لے گا, نہ کوئی چھوٹا اس کو کھائے گا, نہ بڑا اس کو کھائے گا. اب ڈسٹ بین کے پاس جا رہا ہے, پلیٹ سمیت اس کھانے کو کوڑے دان میں ڈالا جا رہا ہے. ارے اس غریب سے دیکھو جو سڑک کے کنارے پر پڑا ہے, جس نے ہاتھ یوں کیا ہے, کوئی ہے مجھے اللہ نام پر کھلانے والا؟ اسٹیشن پہ جا کے تو دیکھ جو بغیر کپڑے کے برہنہ بدن پڑے ہوئے ہیں, نہ دھوپ کا پتہ ہے, نہ برسات کا پتہ ہے, نہ گرمی کا پتہ ہے, نہ سردی کا پتہ ہے. ذرا اس سے جا کے تو پوچھ اس کھانے کی قیمت کیا ہے, اس کھانے کو تو ڈسٹ بین میں ڈال رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کی اگر نہ قدری ہوگی تو کیا اللہ نہیں چھینے گا؟ اللہ چھین لے گا. تیری میری دکانوں پر اگر تالے کا نمبر آتا ہے, تالے کے لیے قلم اٹھتا ہے, کوئی قانون آتا ہے, حکومت سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ابھی بھی تمہارے میرے پیچھے بیٹھ کر اپنے نفسوں کو جھجوڑنے کا کام کر رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم, اگر ہماری کسی عبادت پر کسی کا قلم خلاف اٹھتا ہے, زبان خلاف اٹھتی ہے, تو میری تیری کمی ہے. ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. اگر نعمت کی قدر کر لیتے, اللہ اس نعمت کے اوپر کسی زبان کو نہ اٹھاتا, کوئی تیری نگاہ نہ اٹھتی, کوئی تیری انگلی نہ اٹھتی. ہمارے گھروں میں ہمارے بوڑھے ماں باپ موجود ہیں, ہم نے ان کی خدمتیں نہ کر کے. آج کا نوجوان اپنی ماں کے جملے سے پریشان ہے, اپنے بوڑھے باپ کے جملوں سے پریشان ہے. چرپائی کھینچتے کھینچتے اندر والے کمرے سے بالکل دہلیز پر آ گئی ہے. بوڑھے باپ کو وہاں بھی سکون نہیں ہے, اس کی کھانسنے پر اولاد پریشان ہے, اس کے تھوکنے پر جو گھر میں آنے والی بہو ہے وہ پریشان ہے. یہ نوجوان اپنی پیشانی میں پڑ ڈال کر ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے, ماں تجھے تو کچھ کام ہی نہیں ہے, تجھے تو کچھ ہلا ہی نہیں ہے. میرے بھائی, تجھے اور مجھے اسی ماں نے اسی حالت میں پالا کہ جب تو نے میں نے بستر پر پیشاب کیا تو اس بھیگے ہوئے بستر پر اپنے آپ کو لٹایا اور تجھے سوکھے میں لٹایا, تجھے اپنی چھاتی پر لٹایا, تجھے اپنی آغوش میں دیا, تو آج بولنے کے لائق ہو گیا. تو ماں ترس رہی ہے, ماں بھڑک رہی ہے. میرے بیٹے کا چہرہ کبھی ایسا ہو کہ اس کی چہرے پر ہنسی ہو, مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے. تجھے میں نے آج اپنے روب کو اپنی ماں
माँ बाप पर ऐसा तारी कर दिया, वो हर वक्त में तुझसे बोल भी नहीं सकते, मशवरा नहीं कर सकते। मुझे कहने दीजिए, वो नौजवान जिसके घर में उसके माँ बाप परेशान हो, जो अपने माँ बाप का दिल दुखा रहा हो, खुदा की कसम सारी मस्जिदों के इमामों से वो हाथ जोड़ कर दुआ के लिए कह दे, मैं ये समझता हूँ अगर माँ बाप नाराज है तो कोई कितना भी बड़ा अल्लाह का वली है, दुआ कबूल नहीं होगी, नमाजें कबूल नहीं होती, हज कबूल नहीं होता, रोजे कबूल नहीं होते। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। माँ बाप की रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी का जरिया है, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी का जरिया है। अरे उस बिलखते हुए बच्चे से तो पूछ जिसने अपनी माँ अपने बाप का साया देखा ही नहीं, जिसको आंखों से अपने बाप की ज़ियारत नसीब न हुई, अभी वो पैदा ही हुआ है, ये होने वाला है, बाप का साया उड़ जाता है, अभी होश की नाखून लेता है, अभी बचपने में चल रहा है, सहूलत की जिंदगी आती है तो माँ का साया भी उड़ जाता है। उससे पूछ माँ की कदर क्या है, उससे पूछ बाप की कदर क्या है। आज मेरे तेरे घरों में ये बूढ़े माँ बाप जो मुझे तुझे वजन महसूस होते हैं, रब्बी काबा की कसम इन्हीं बूढ़ों के सदके से अल्लाह घरों के निजाम को चला रहा है, अज़ाबात को रोक रहा है, अल्लाह तुम्हारी मेरी बेबरकती को खत्म कर रहा है। जिन बूढ़ों को आज हमने बेकीमत समझा है, और मैं तो यूं भी कहा करता हूँ कि जब अजान होती है और मस्जिदों में नमाजी आते हैं, वो सब नमाजी ऐसे नहीं होते कि जो सबकी नमाज कबूल होती है, सबकी ऐसी नमाज नहीं होती, सबके ऐसे सजदे नहीं होते, सबके ऐसे वजूद नहीं होते कि सबकी नमाज कबूल करनी जाए। कोई होता है गरीब जो हाथी लाठी के सहारे पर लुढ़कता हुआ आ रहा है, कभी पैर नाली में चला जाता है, कभी गिरने को हो जाता है, कभी वजू खाने पर लुढ़क रहा है, वो लुढ़कता हुआ गंदे कपड़ों वाला जिसे मेरा तेरा समाज ये समझ रहा है ये बड़ा हकीम आदमी है, ये बड़ा सलील आदमी है, ये तो गंदा रहता है, ये तो ऐसा रहता है। अल्लाह उसी की बदौलत सारे नमाजियों की नमाज को कबूल कर लेता है। ये जरूरी नहीं कि जिसे मैं और आप बेकीमती समझ लें वो बेकीमत हो जाएगा। ये गांवों का माहौल वैसे नहीं चल रहा, खुदा की कसम अगर ये अल्लाह के सामने सजदा करने वाले बूढ़े माँ और माँ बाप ना हो, ये बूढ़े ना हो जो अपनी आंखों से आंसू बहाकर अपने औलाद की राहत को मांगते हैं, अगर ये दरमियान में ना हो, इनकी दुआएं आसमानों पर न जा रही हो, अल्लाह से तौबा तिल्ला न कर रहे हो, तो हमारे घर घर नहीं बल्कि जहन्नम में तब्दील हो जाएंगे। और आज वही हो रहा है। कोई कहता है बच्चों में सुकून नहीं है, रात को छोटा सा वही बाप पड़ा हुआ है, फरमाते हैं अपनी किताब में लिखा गया है हमने 40 पीछे 20 का घर को यही की नहूसत ये होगी कि 40 घरों पर बड़ी मुसीबत का ऐलान है, तो फिर हर घर बच्चों की जबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा। अच्छा है इनकी तरबियत में कोई कमी ना हो, इनके ईमान में कोई कमी ना हो। मेरे भाई नौजवान बाप जवान बेटियां घर में हैं, छोटे बच्चे घर में हैं, अपनी अहलिया को बहन की गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, फोन उठा रहा है और कह रहा है मैं तो घर नहीं हो, मैं तो सफर में हो। छोटा बच्चा सुन रहा है अब्बू तो घर में है, फिर यूं क्यों कहा जा रहा है कि मैं घर में नहीं हो, मैं तो बाहर हो, मैं तो सफर में हो। फिर उन बच्चों के जहन की तरबियत कैसी होनी है, उनके जहन में यही तो बात उतरेगी कि शायद झूठ बोलना हमारे दीन में कोई गुनाह नहीं है, जबकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरा मोमिन उम्मती चोरी कर सकता है, जुगली कर सकता है, खुला गुनाह कर सकता है, खुला गुनाह ये भी कर सकता है, मेरा मोमिन ईमान वाला झूठ नहीं बोल सकता। ये कौन कह रहा है? आमना का दिल यतीम कह रहा है, अल्लाह का हबीब कह रहा है मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता। आज मेरी तेरी जबान पर झूठ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सुबह से शाम तक जितना बोला जा रहा है उनमें सच तो इतने होते हैं कि हम उनको उंगलियों पर गिन लेंगे जो सुबह से शाम तक सच बोले हैं, वरना तो सारे का सारा झूठ है। मुसलमानों हमने अपनी जिंदगियों को बर्बाद करके रखा है, उजाड़ करके रखा है, अपनी जिंदगियों को जहन्नम के किनारे पर लाकर के खड़ा किए हुए हैं। आज इस हयातुल उलूम के सहन से और इस होने वाले इज्तिमा में अहद करके उठेंगे और अल्लाह से वादा करके उठेंगे कि यार हमारे शहरों पर गफलत की चादर है, हालात को नहीं देख रहे कि मेरा और तेरा, मेरी और तेरी बर्बादी के मशवरे कहाँ नहीं हो रहे, कौन मशवरे कर रही है, कैसे इनकी
सर की टोपियों को जुदा कर दिया जाए, इनके चेहरों से दाढ़ियों को उजाड़ दिया जाए, इनके दीनी मदारिस के निजाम में घुसकर इनको तहस नहस कर दिया जाए, इनकी मसाजिद के माहौल को खत्म कर दिया जाए, उसमें मैं और आप और ताकत बन रहे हैं, आपस में मुखालिफ होकर नफरत बनकर आपस में दूरियां इख्तियार करके हम उन्हीं के लिए मददगीर हो रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, हम अपने आने वाले वक्त को समझें, इस छोटी नस्ल पर तरस खाएं जिनके सामने नौजवान बाप नेकर पहन कर नलके पहना रहा है। शरीयत क्या कहती है? मर्द का सतर नाप से लेकर घुटनों तक है, लेकिन जवान बाप घुटने खुले हुए हैं, रान खुली हुई है, सतर का ये हिस्सा भी कुछ नजर आ रहा है। जवान औलाद के सामने नलके के ऊपर नहा रहा है या ऐसे ही अपने घर में चक्कर लगा रहा है। मुसलमानों, हम तो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। आपकी 8 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? इमामुल अंबिया की 8 साल की उम्र है। अभी कुरान नहीं आया, अभी मज़हब इस्लाम का हुक्म नहीं आया, अभी जिब्रील अमीन पैगाम लेके नहीं आया। 8 साल की उम्र है, खाना काबा तामीर हो रहा है। आपके चचा हैं हजरत अब्बास, वो भी वही मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मासूम से सर पर पत्थर लेकर के जा रहे हैं खाना काबा की तामीर के लिए। आपने तहमद बांधा हुआ है। अरब में इस पजामे को कोई नहीं जानता था। उस वक्त में नीचे की एक चादर होती थी, ऊपर की चादर होती थी, एक कमीज होती थी। अल्लाह के हबीब ने 8 साल का उम्र बच्चा कितना होता है? मासूम बच्चा ही होता है। अरब के इलाके में इतने बड़े बच्चे का बरहना रहना कोई ऐब की बात नहीं थी। अल्लाह के हबीब ने तहमद बांध रखा है। आपके हाथों में पत्थर है, आप उस पत्थर को लेकर खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ये देख रहे हैं कि मोहम्मद पत्थर उठाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसका तहमन कहीं उलझ जाए और ये गिर जाए, चोट न लग जाए। आपने तफरीहन उस तहमन के किनारे को पकड़ा और झटका मार दिया। आपका वो तहमन खुल गया, नाफ से सतर, ये सतर का हिस्सा खुल गया। 8 साल की उम्र में सतर का खुलना कोई बड़ा तो नहीं, कोई ऐब तो नहीं था, कोई ऐसी बड़ी बुराई तो नहीं थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही तहमन खुलना था, आपका सतर खुलना था, आप हंसी खाकर जमीन पर गिर गए, आपको होश न रहा, आप ये मनिए, आपकी आंखें बंद हो गई, आप बोलचाल से जबान बंद कर बैठे, आप जमीन पर हैं, पानी छिड़का जाता है, पानी मुंह में डाला जा रहा है, होश नहीं आता। हजरत अब्बास निकल के आते हैं कि मुझे मालूम है कि मोहम्मद को होश कैसे आएगा। आपके सतर पर कपड़ा डाला गया, आपकी आंख खुल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हयादार नबी बनाया। वो मेरा और आपका पैगंबर है, वो मेरा और आपका नबी है जो इतना बाहया हो, जो 8 साल की उम्र में भी अपने सदर के खुलने को बर्दाश्त न कर पाया हो। और मैं और आप लिबास वो पहन रहे हैं कि पहनने के बाद भी सतर के हिस्से और वो आज़ा जाहिर हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, फिर कैसा होना और किसका होना? कौन सी हुकूमत के रोने रो रहे हो, कौन से कानूनों के रोने रो रहे हो? फिर कहा जाता है दिल के फफूले जल उठे, दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। किसी और ने कुछ नहीं बिगाड़ा। 3 साल पहले ले जाओ, यही मस्जिदें, यही मदरसे, 3 साल पहले एक मुसीबत आई थी या ना आई थी, इससे किनारा कश। लॉकडाउन का नाम तो सुना? हाथ उठा के बताओ किसने सुना? सारे हाथ उठाओ, सबने सुना है ना? उस मुसीबत को सबने बर्दाश्त किया है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक कानून आया कि मस्जिदों में नहीं जाना, नमाज अपने घरों पर पढ़नी है, जुमा अपने घरों पर पढ़ना है। मस्जिदों के दरवाजों में ताला लगा, इमाम साहब भी अंदर, मुअज्जिन साहब भी अंदर, और छोटी वालों ने भी देखा होगा, यहाँ के इमाम भी सुन रहे होंगे। हम भी कभी मुलाजिम थे, हमने भी आंखों से देखा जब पाबंदियां लगी कि मस्जिद के दरवाजे में ताला है, कोई जुमे के लिए भी ना आए, कोई नमाज के लिए भी ना आए। तो अब वो नौजवान जो कभी मस्जिद में नजर नहीं आते थे और चुस्त लिबास पहनकर
बड़ी अकड़ धकड़ में, इमाम साहब दरवाजा क्यों नहीं खोलते, मुअज्जिन साहब ताला क्यों नहीं खोलते, आप क्यों डर रहे हैं, हमें जुमा अंदर ही पढ़ना है, हमें नमाज अंदर ही पढ़नी है। लगता कुछ ऐसा था कि न जाने नमाजी किराए पर कहीं से आ रहे हैं, ये लोग कहां से आ गए, ये चेहरे तो कभी मस्जिद में नजर नहीं आते थे, ये आज कहां से निकल करके आ रहे हैं। धक्के मुक्के मारकर हमने मस्जिदों के दरवाजे हिलाए हैं, लेकिन वो वक्त जितना इम्तिहान का चल रहा था चला, और वक्त वो पूरा हुआ, ऐलान हुआ कि मस्जिदों को खोल दिया जाए, अब ताले खुले और दरवाजा खुला, अब मुअज्जिन भी कह रहा है आजादी के साथ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अब मस्जिद के दरवाजे में ताला नहीं, अब मस्जिद का कुंडा भर नहीं, अब आ जाओ। अब वो नौजवान सिमट गए जो लॉकडाउन में धक्के मार रहे थे, जो इमाम और मस्जिद को तंज कर रहे थे, वो चले गए। मेरे भाई, वो मस्जिद में खुला हुआ दरवाजा एक अल्लाह की तरफ से नीमत, अल्लाह ने झटका दिया, अल्लाह ने मुझे तुझे जगाया कि अगर तेरे लिए 24 घंटे मेरे घर का दरवाजा खुला हो सकता है तो कभी बंद भी हो सकता है। उस नेमत की हमने कदर न की। उस वक्त में हम धक्के मारकर मस्जिद में जाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले फिर हम वहीं के वहीं सिमट करके रह गए। कहाँ चले गए फिर वो नौजवान? मतलब इसका क्या हुआ? अगर किसी चीज पर पाबंदी आई होती है तो अब शौक पड़ता है कि हम करें, आजादी दी जाती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। ये तो जज्बा ना रहा, ये तो ईमानी जज्बा नहीं है, ये तो नफ्सानी जज्बा है, ये तो अपनी ख्वाहिशात है। अल्लाह का तकाजा जैसे उस वक्त में था, आज भी है, कल भी था और रहेगा। अल्लाह का तकाजा तो बराबर है। इसलिए मेरे भाइयों, हम उस गमखार नबी के मानने वाले हैं जिस पर कुरान उतरा है। मेरे भाइयों, मैं बात कहने चला था कि हमारे तमाम काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुदा होते चले जाए तो फिर सुकून नहीं मिलेगा, फिर राहत नहीं आएगी, फिर आराम नहीं आएगा। 18 साल के नौजवान अपने बूढ़े बाप को यूं कहने वाले कि तुम्हारी तो पुरानी सोच है, तुम तो पुराने वक्त में हमें ले जाना चाहते हो, 1450 साल पुराने तरीके में ही कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुझे जो जन्नत देने का वादा किया है उसी 1450 साल पुराने तरीके पर चलने में दिया है। दुनिया में तो बहुत कुछ अभी और आना बाकी है, कुछ है। मेरे भाइयों, कितनी नियमतों की बरसात होते हुए हम अपने सामने देख रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने 1450 साल पहले जो लख्त जिगर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हसन और हुसैन घर में मौजूद हैं। छोटी के मुसलमानों, जरा आंखें मुझे तरफ करके तवज्जो के साथ सुने। 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का दस्तरखान देखिए। एक वक्त ऐसा आया है कि 3 दिन तक घर में चूल्हा गर्म नहीं हुआ। हसन हुसैन भी मुश्ताक हैं, देखते हैं, टोकते हैं, अम्मा जान रोटी क्यों नहीं बन रही, सालन क्यों नहीं बन रहा, खाना क्यों नहीं मिल रहा। जब बच्चा मांगता है तो कभी खजूर दे दिया जाता है, कभी मीठी गुठली दे दी जाती है, ले बेटा इसको चूस ले, उसके मिठास को चूस कर पानी का घोट भर लिया जाता है। उस दस्तरखान पर चंद रोटी आती है, सिर का सालन बन के आ जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसी दस्तरखान से आधी रोटी का टुकड़ा जाता है। अल्लाह के हबीब अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के कहते हैं, मेरी लख्ते जिगर, तुम्हें कौन सी जरूरत यहाँ लाई है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया, अब्बा जान, आज हमारे दस्तरखान पर 3 दिन में रोटी हमें हासिल हुई। जब मैं रोटी खा रही थी मेरे जहन में ख्याल आया कि बेटी तू तो खा रही है, फातिमा तू तो रोटी चबा कर पेट में पहुंचा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा जान भूखे हो। मेरे दिल में बात पैदा हुई, मैंने वो आधी रोटी लपेट कर आपकी खिदमत में लाई हो। अल्लाह के हबीब ने नीचे को नजर करके आंख में आंसू भर के कहा कि मेरी बेटी, आज तेरे बाप इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 4 दिन का ज़ाक़ा है। इस इस्लाम को, इस कुरान को, इस दीन को मुझ तक, इस तरीके को मुझ तक और आप तक पहुंचाने में हज़रात सहाबा ने कौन सी कुर्बानियां नहीं दी, अपने पेटों पर पत्थर बांधे हैं। ग़ज़वा खंदक हुआ है, हज़रात सहाबा को भूख लगी है, कोई चीज खाने को न मिली, पत्थर उठाया, कपड़े में लपेटा और पेट से बांध लिया। एक सहाबी ने जुर्रत करके कहा, ए अल्लाह के हबीब, हम भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, हमारा पेट हमें खड़ा नहीं कर रहा, हमारी कमर मुड़ी जा रही है, हमने अपने पेटों पर
मक्खन बांधा है। इमाम अम्बिया सुनते रहे, अपना कपड़ा भी खोल करके दिखा दिया, आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। रजपूती के मुसलमानों, मेरे नौजवानों, ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के साथ आया है, ये कुरान बड़ी कुर्बानियों के साथ आया है। खुदावा, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है, कुरान की कोई नई आयत नहीं आएगी, कोई नया मसाला नहीं आएगा। यही सफेद दाढ़ी वाले, यही कुर्ता पजामे वाले, यही रात और दिन मस्जिदों में पैर फेरे हुए दुआए मग़फ़िरत करने वाले क़यामत तक इस दीन की बागडोर को संभालने का काम करेंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। जो आज मेरी तेरी नजरों में कुछ हैसियत नहीं रखते, सबसे बेकीमत आदमी मुझे और आपको अपने मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला लगता है, अजान पढ़ने वाला लगता है। उस कौम को रोज नहीं मिल सकता जो अपने बड़ों के एहतराम में कमी कर दे। मेरे भाइयों, ये क़यामत तक के लिए इस उम्मत का सरमाया है, ये इस उम्मत का सोना और हीरा है। ये उलमा की जमात, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। खुदा अपनी ज़बानों को गलत इस्तेमाल से महफूज रखो, किसी इमाम के खिलाफ ज़बान न निकालो, किसी हाफिज के खिलाफ ज़बान न निकालो। अगर किसी का ताउन नहीं कर सकते तो उसको बुराई भी मत करो, उसको अपने दिल से ठेस भी नहीं पहुंचाओ। एक मुसलमान को अपने ज़बान से ठेस पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। हरम मोहतरम खाना काबा हम तुम्हारे सब के लिए कितना मोहतरम है, यही सवालात हज़रात सहाबा से इमाम अल-अंबिया ने किया था कि ये मोहतरम, ये खाना काबा जो आदम से चलकर अब तक आ रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा, अल्लाह सबको उसकी ज़ियारत नसीब फरमा दे। कितना मुहतरम है हर ईमान वाले को। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे प्यारों बताओ तो सही, ये काबा कितना तुम्हारे लिए मुहतरम है। हज़रात सहाबा ने कहा, इतना मुहतरम है, इतना मुहतरम है, अगर इसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा दे, हम आंख निकाल लें, अगर गलत उंगली उठा दे, हम उसकी उंगली को पीछे कर दें, अगर कोई गलत इरादे से कदम बढ़ाए, हम उसके कदमों को पीछे हटा दें। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर इतना ही मुहतरम है तो हम जरा सुन लो, अपनी जबान से किसी दूसरे आदमी के दिल को भेज देने वाला इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा गुनहगार है जो खाना काबा की दीवारों को मुनहदम करने का काम करता। इसलिए मेरे भाइयों, हम किसके मानने वाले हैं? जोर से बोले, अल्लाह के मानने वाले हैं। इसीलिए हम साहिब ईमान हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए हैं, कुरान पर ईमान लाए हैं। अपने घरों के तरीकों को नबी के तरीके के मुताबिक करो, अपनी बहन बेटियों की शादियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लाओ। तमाम रसूमात और बिदअत से बचो। नौजवानों, मैं पल्ला फैला कर मांग रहा हूँ, इन मासूमों के ईमान की भीख मांग रहा हूँ। अगर हमारा यही हाल रहा, हम मस्जिदों से दूर रहे, पुरानी तालीमात से दूर रहे, मुझे इस छोटी नस्ल पर तरस आ रहा है, इनके ईमान कहीं ज़ाय न हो जाए, इनके अकाईद को कहीं बर्बाद न कर दिया जाए। हम अपने आप को पुरानी तालीमात से जोड़ें, इन दरसगाहों से जोड़ें, मस्जिदों के माहौल से जोड़ें, इनकी तालीमात से जोड़ें, इन इमामों से जोड़ें, मुअज्जिनों से जोड़ें, उलमाए किराम से अपने दामन को वाबस्ता करें, उनके हाथ में हाथ दे दें। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके के फैल से कभी हमें भटकने नहीं देगा, सिरात मुस्तकीम पर रखेगा। मुसलमानों, इस कौम के अंदर या हम तुम्हारे अंदर झगड़े तो होते रहते हैं और होते रहेंगे, झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहते हैं, लेकिन उनको दफा करने का एक तरीका अल्लाह के हबीब ने बताया है। 2 काम कर लो, इंशाअल्लाह कभी भी आप हार नहीं सकते। करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के वादा करें, 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि उसका पहलू एक ही है, एक तो अगर कोई हमसे माफी मांगे, हम माफ करना सीखें। अगर किसी की शान में गलती हो जाए तो हम अपने आप को इस दहलीज पर ला करके खड़ा करें कि हम उससे माफी मांगे। माफी मांगने वाला कभी हारता नहीं है, माफ करने वाला कभी हारता नहीं है। कभी ऊंच नीच की कोई बातें आ जाती हैं तो माफी मांगा करें। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा नुस्खा दे दिया, अगर किसी से तेरा झगड़ा हो गया, कोई बात खराब हो गई, अल्लाह के नबी ने सलाम सिखलाया, इसमें ऐसा
रौब है, इसमें ऐसी बरकत है। आपकी किसी से बोलचाल बंद है, रास्ते में जा रहे हो, सामने से कोई भी आ रहा है जिससे मेरी बोलचाल बंद है, सामने से मुंह उठा के कह दो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह इस सलाम में ऐसा असर डाल देता है कि दिलों में बैठी हुई नफरत को अल्लाह खत्म फरमा देता है। मेरे भाइयों, बहुत मोटी मोटी सी बातें आप हज़रात के सामने पेश की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम अपने हर काम को नबी के तरीके के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। टोपी कौन कौन ओढ़ेगा? आज से हाथ उठा के वादा करो। दुकान पर भी ओढ़ेंगे, खेत पे भी ओढ़ेंगे, सड़क पर भी ओढ़ेंगे। सुबह को जब से बेदार हुए हैं, यूं भी मैं कह रहा हूं कि पाखाना पेशाब में जाने से पहले ये भी नहीं कि नंगे सर, नबी के कानून तरीके के खिलाफ है नंगे सर पेशाब पाखाने तक में जाना। सबसे पहले बेदार होने के बाद अपने सर को छुपाना, तब जाकर कहीं पेशाब पाखाने का रुख करना, ये नबी का तरीका है। सुबह से शाम तक तो दुकान पे है, जब भी टोपी ओढ़ के रख, इससे शर्म मत कर, ये हमारी निशानी है। सर पर टोपी होगी, कोई अजनबी मेरे जैसा गुजरेगा, कम से कम इतना फायदा तो होगा, या तो तू सलाम उसे करेगा या मैं सलाम तुझे करूंगा, नेकियों में इजाफा भी होगा और नबी की सुन्नत भी जिंदा होगी। सबसे पहला काम हम ये करें आज से ही इंशाअल्लाह कि नौजवान बड़े छोटे हम सब अपने सरों पर टोपियां रखें। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में बहुत दम है, इसके दम को बताने का हम वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत दमदार जुमला है। हर काम में जो जायज काम के इरादे करते हो इंशाअल्लाह कहा करो, अल्लाह की मदद आती है। मेरे भाई, टोपी ओढ़ने का अमल आज से ही शुरू। हम अपनी जबान को खोलें तो झूठ और गाली के जरिए से हम अपनी जबानों से न निकालें। तीसरा काम मेरे भाई ये कि हम 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करें, इन मस्जिदों को अपने सजदों से मुनव्वर करें। अल्लाह मुझे भी और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी गौर से सुन रहा था ज़माना, हम चल दिए दास्तां कहते कहते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।